ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, हुसैन 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 हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, हुसैन 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 हुसैन। इसके लिए ही सारी दुनिया बनी है, जो इसको माने वो ही पंजतनी है। हर दिल पे राज इसका, सब कुछ है आज इसका, हर दिल पे राज इसका, सब कुछ है आज इसका। कहने वालों कहो, सुनने वालों सुनो, पढ़ने वालों पढ़ो, लिखने वालों लिखो। ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, हुसैन 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 हुसैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Amen.
पर देखो बेकफन है, बारिश करबला पर देखो बेकफन है, हिलता था अर्श कुर्सी फरमाते थे जो ज़ैनब, हिलता था अर्श कुर्सी फरमाते थे जो ज़ैनब, या रब मेरा बिरादर देखो बेकफन है, या रब मेरा बिरादर देखो बेकफन है, आंखें जमील अपनी तो कर खून रोए, आंखें जमील अपने तो कर खून रोए, नूरे निगाह हैदर देखो बेकफन है, नूरे निगाह हैदर देखो बेकफन है, बढ़िया गिरा बे अकबर देखो बेकफन है, रफ़्ते दिले क़यामत देखो बेकफन है, रफ़्ते दिले क़यामत देखो बेकफन है, शब्बीर या हुसैन शब्बीर या हुसैन, 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 सिबते जनाब अहमद मुख्तार या हुसैन, रूहे रवान हैदर करार या हुसैन, सुल्तान दीन अर्श के सरताज या हुसैन, हाथी फलक कुल के मददगार या हुसैन, शब्बीर या हुसैन, शब्बीर या हुसैन, शब्बीर या हुसैन, शब्बीर या हुसैन, ताबिंदा आप है से सहादत तबाह है, तो इस चमन के मेरे पुरन बार या हुसैन, मुश्किल कुशाई फलक मेरी हल हो मुश्किलें, तकदीर कर दीजिए सरकार या हुसैन, शब्बीर या हुसैन, शब्बीर या हुसैन, शब्बीर या हुसैन, शब्बीर या हुसैन, अजमल पे तेरे साया ये रहमत
मदाम बहरे वसी अहमद मुख्तार या हुसैन मारूफ बेनवा वगरीबो निज़ार की लीजिए खबर तारा गमखार या हुसैन शबीर या हुसैन शबीर या हुसैन शबीर या हुसैन शबीर या हुसैन मारूफ है गुलाम तेरा उससे हो करम आरिफ है गुलाम तेरा उससे हो करम आरिफ है गुलाम तेरा उससे हो करम सदके में सैयदा के सरकार या हुसैन शबीर 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 या हुसैन ऐ करबला 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 अर्शे खुदा बना है बियाबान करबला अर्शे खुदा बना है बियाबान करबला जिस दिन सजल वगर हुई सुल्तान करबला है 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 करबला महिमा बुला के जुल्म किया को भी उन किया महिमा बुला के जुल्म किया को भी उन किया पानी न पाए शाह शहीदान करबला है 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 करबला जब हो गई शहादत फर्जंद मुस्तफा जब हो गई शहादत फर्जंद मुस्तफा जालिम जलाया थे माए सुल्तान करबला है 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 करबला मतलब या रही हो अभी मारू के हुसैन मतलब या रही हो अभी आर की हुसैन मतलब या रही हो अभी और की हुसैन अज पैर गौश पाक सही कान करबला है 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 करबला अर्शे खुदा बना है बियाबान करबला
करबला, जिस दिन सजल हुआ घर हुई सुल्तान करबला। करबला है 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 करबला। असगर मेरा कहाँ है, कहते थे कि दुखिया असगर मेरा कहाँ है, खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है, खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है, बच्चा है डर न जाए जल्दी कोई बता दे, बच्चा है डर न जाए जल्दी कोई बता दे, चारों तरफ अंधेरा असगर मेरा कहाँ है, चारों तरफ अंधेरा असगर मेरा कहाँ है, खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है, खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है, फटने को है कलेजा आ जाओ अब तो बेटा, फटने को है कलेजा आ जाओ अब तो बेटा, चारों तरफ अंधेरा असगर मेरा कहाँ है, चारों तरफ अंधेरा असगर मेरा कहाँ है, खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है, रुक जाके साथ लाऊं सीने से मैं लगाऊं, खुद जाके साथ लाऊं सीने से मैं लगाऊं, कोई बता दो इतना असगर मेरा कहाँ है, कोई बता दो इतना असगर मेरा कहाँ है, खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है, खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है, खाली पड़ा है झूला।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अज़ादारे मज़लूम करबला शहीद करबला और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उपस्थित पीर भाइयों पीर बोनेरा आज उत्तर महादेवपुर एलाकाय खानकाए कादेरिया हुसैनियार शाखा संगठन अंजुमाने कादेरिया हुसैनिया तरफ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। এই উত্তর মহাদেবপুরের পীর ভাইরা অত্যন্ত মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে জিকরে হুসাইনের আয়োজন করেছেন প্রতি বছরের ন্যায়। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় আজকের এই জিকরে হুসাইনকে কবুল ফরমান বলুন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও কবুল ফরমান বলুন আমিন। কবুলিয়ত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কবুল না হলে সেই কাজের কোনো ফায়দা হয় না, যার জন্য সবসময় কবুলিয়তের দোয়া চাওয়া প্রয়োজন এবং ওসিলা नबी वाले नबी के बनाते हैं। तो हाज़िरीन मजलिस जिक्र शहादत पाक अर्थात शहादत पाक के जिक्र हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस सलाम करबलाए मुअल्लाए उनी जे त्याग स्वीकार करेছেন যে বলিদান দিয়েছেন যে কুরবানি উনাকে হতে হয়েছে যে দুঃখ কষ্ট তাকলিফ অত্যাচার উনি সহ্য করেছেন এই সমস্ত বিষয় যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হয় সেটা অনেক লম্বা এবং টাইম টেকিং বিষয়। সংক্ষিপ্ত যদি বলতে হয় যে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের মাকসাদ হচ্ছে একটাই যে ইয়াজিদ চেয়েছিল ইসলামের বিধানকে পরিবর্তন করে দেওয়া, ইয়াজিদ চেয়েছিল ইসলামের বুনিয়াদকে পাল্টে দেওয়া, ইয়াজিদ চেয়েছিল ইসলামের সংবিধানকে পাল্টানোর। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম রুখে দাঁড়ালেন, উনি বললেন যে না, এটা হতে পারে না। যে সংবিধান রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাজিল করেছেন এটা কালকেও ছিল সঠিক, এটা আজকেও আছে সঠিক এবং এটা কিয়ামত তক থাকবে সঠিক। এখানে কোনো এডিশন হতে পারে না, এখানে কোনো অল্টারেশন হতে পারে না, এখানে কোনো সংশোধন সংযোজন কিছু হতে পারে না। এটা হলো নীতি আদর্শের লড়াই, এটা কোনো জায়গা জমি টাকা পয়সা প্রপার্টির লড়াই নয়। আমাদেরকে বোঝানোর জন্য বলতে হয় যে কারবালার যুদ্ধ, কিন্তু বাস্তবে যদি দেখা যায় এটা ওই ঢাল তরবালের যুদ্ধ, যেটা আমরা যুদ্ধ মানে বুঝি এটা সে যুদ্ধ নয়, এটা হক ও বাতিলের যুদ্ধ, এটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি। তো হাজিরিনে মজলিস, ইয়াজিদ চেয়েছিল যে খানায়ে কাবায় আমরা যে তাওয়াফ করি লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারীকা লাকা লব্বাইক পড়ে সেই পদ্ধতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিল। জুম্মার নামাজ শুক্রবারের পরিবর্তে বুধবার বা আরো অন্যান্য দিনে পড়িয়ে দিত। মাগরিবের নামাজ মাগরিবের সময় ছাড়া অন্য দিনে পড়িয়ে দিত। ইসলামের হারাম জিনিসগুলোকে হালাল করার দিয়েছিল বা চেষ্টা করেছিল। ইসলামের অবৈধ জিনিসগুলোকে বৈধ বানাবার চেষ্টা করেছিল। ইমামে হুসাইন যখন রুখে দাঁড়ালেন, ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম সব পরিবারে যখন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন,
তারপরে উনাকে অনেক দুঃখ কষ্ট তাকলিফ সহ্য করতে হয়েছে, এটা একটা আলাদা পাঠ। কিন্তু মূল আমার বলার বক্তব্য এই জায়গাটাতে যে ইয়াজিদ চেয়েছিল যে লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক, লব্বাইক লা শারীকা লাকা লব্বাইক, অর্থাৎ লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক কে পরিবর্তন করে দিয়ে সে নিজের কোনো কিছু ব্যক্তিগত সেলফ মেড ইসলাম ওর মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিল। আর এখন বর্তমানে লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক তো দূরের কথা, আপনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যান আপনি সব জায়গাতে লব্বাইক ইয়া হুসাইন পাবেন। বলুন আপনি যে কোনো জায়গায় চলে যান লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক বন্ধ তো অনেক দূরের কথা, আপনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় চলে যান, আপনি ইন্ডিয়াতে থাকলেও লব্বাইক ইয়া হুসাইনের স্লোগান পাবেন, আপনি আমেরিকাতে গেলেও লব্বাইক ইয়া হুসাইন, আপনি জার্মানে গেলেও লব্বাইক ইয়া হুসাইন, আপনি ফ্রান্সে গেলেও লব্বাইক ইয়া হুসাইন, আপনি চায়নাতে গেলেও লব্বাইক ইয়া হুসাইন, আপনি কানাডাতে গেলেও লব্বাইক ইয়া হুসাইন, আপনি অস্ট্রেলিয়াতে গেলেও লব্বাইক ইয়া হুসাইন, পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতে আপনি যাবেন লব্বাইক ইয়া হুসাইনের স্লোগান পাবেন। আর কবি বলছেন आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन, तो दिल चीर के पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन, तो दिल चीर के पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, तो दिल चीर के पुकारेंगे, तो दिल चीर के पुकारेंगे, सुभान अल्लाह, तो दिल चीर के पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन। तो हाज़िरीन मजलिस, आजादारी প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা জায়গায় কোথাও না কোথাও হচ্ছে। আমরা আলহামদুলিল্লাহ সব জায়গায় যাচ্ছি। বহু জায়গা এমনও আছে যেখানে আমি হয়তো সেভাবে যেতে পারি না বা সেভাবে প্রোগ্রাম অর্গানাইজ হয় না আমার যাওয়ার, কিন্তু জিক্রে হুসাইন প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও হচ্ছে। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের আজাদারি প্রত্যেকটা দিন কোথাও না কোথাও হচ্ছে। এবং এই জিক্রে শাহাদাত পাকের মধ্য দিয়ে আমরা যে পয়গাম মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছি, আমরা যে মেসেজ মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছি যে কতলে হুসাইন असल में मरगे यजीद है और इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है और इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना नबीना शफीना मुहम्मदिन व रसूलिल अकरम व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम व अला सय्यिदना गौसुल आज़म व अला आलिहि सय्यिदना मुर्शिदना मुकर्रम। हाज़िरीन मजलिस, আমাদের খানকা শরীফ খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়া, আমাদের শাখা সংগঠন যেখানে যত আছে আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসাইনিয়া, এই কাদেরিয়া এবং হুসাইনিয়াকে একত্রিতভাবে নিয়ে চলার অর্থ হলো এটাই, যেখানে যেখানে কাদেরিয়ার ফয়েজ ও বরকত আছে সেখানে সেখানে হুসাইনিয়ারও ফয়েজ ও বরকত আছে। যেখানে যেখানে কাদেরিয়ার ফয়েজ ও বরকত পাবেন সেখানে সেখানে হুসাইনিয়ারও ফয়েজ ও বরকত পাবেন। অর্থাৎ যদি ডাইরেক্ট সেন্টেন্সেস বলতে হয়, যেখানে যেখানে ইমামে হুসাইনকে পাবেন সেখানে সেখানে গৌসে আজমকে আপনি পাবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যেখানে যেখানে আপনি ইমামে হুসাইনকে পাবেন সেখানে সেখানে আপনি গৌসে আজমকে পাবেন। তার কারণ হুজুর গৌসে পাক যিনি পিতৃকুল থেকে ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের আওলাদ, মাতৃকুল থেকে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের আওলাদ, যার জন্যই তো আমরা বলি দেওয়ান পাকের মধ্যে পড়ি যখন আমরা मिला शरीफ पढ़ी जे आप बेशक हसनी और हुसैनी भी हैं
और है शरीफ दो जहां हजरत गौसे আমরা এটাও পড়ি যে औलिया गर्दन को अपने झुकाते हैं वहां पांव रखते हैं जहां हजरत गौसे তো যখনই আমরা ইমামে হুসাইনের জিকির করি দেখবেন ফায়া রব্বে সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিকের মধ্যে হুজুর গৌসে পাকের জিকিরে হুসাইনের আগে করা হয় কেন কারণ আগে औलाদের জিকির করো তারপরে ওনার পূর্বপুরুষের জিকিরে প্রবেশ করো সুবহান। এখন ভাই বিষয় হচ্ছে যেই জায়গাটাতে কিছু ক্যাটাগরির মানুষ একটু কনফিউজড হয়ে যায় বুঝতে অসুবিধা হয় ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সেই জায়গাটা হলো এটাই অনেকে কথা বলে থাকে যে হুজুর গৌসে পাক কি 14 মাসুমিনের মধ্যে আছেন অনেকে কথা বলে থাকে গৌসে পাক কি 12 ইমামের মধ্যে আছেন ভাই কথাটা ভালো করে শুনতে হবে আমরা কেন হুজুর গৌসে পাক এবং ইমামে হুসাইনের ঝান্ডা একসঙ্গে নিয়ে এগোই সেটা আমি ব্যাখ্যা করছি কিছু মানুষ ভাবে যে গৌসে পাক কি 14 মাসুমিনের মধ্যে আছেন উনি কি 12 ইমামের মধ্যে আছেন তো যদি উনি না থাকেন তো 12 ইমামের বাইরে কাউকে মানতে নেই শুনেছি 14 মাসুমিনের বাইরে কাউকে মানা যায় না শুনেছি তাই যদি হয়ে থাকে তো তাহলে আপনারা মানেন কেন কিছু মানুষ কনফিউজ হয়ে যায় কিছু মানুষের এরকম বক্তব্য থেকে থাকে তো ভাই আমরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার আইডিওলজি চিন্তা ভাবনা আমরা মানুষের কাছে এইভাবে তুলে ধরি যে আমাদের এই আকীদা রাখতে হবে যে 14 মাসুমিন অর্থাৎ হুজুর মওলা আলী থেকে শুরু করে ইমাম মুহাম্মদ মেহেদী আলাইহিস সালাম পর্যন্ত যে 12 জন ইমাম পাক আছেন এবং 12 জন ইমাম পাকের পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরতে খাতুন জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা ইনারা দুজন ইনক্লুড হয়ে গিয়ে টোটাল 14 মাসুমিন বলা হয় তাই তো জি টোটাল 14 মাসুমিন বলা হয় এবারে ভাই বিষয়টা হচ্ছে এটা যে আপনি 14 মাসুমিন কাউন্ট করছেন তাহলে কি নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক আস্তাগফিরুল্লাহ মাযাল্লাহ বাকিরা কি গুনাহগার প্রশ্ন আসতে পারে তো যদি শুধু 12 ইমাম পাক পর্যন্ত আপনি মানেন আর যদি তার বাইরে আপনি কাউকে না মানতে চান তাহলে বলুন হযরতে আব্বাস আলমদারকে আপনি মানবেন কিভাবে উনি তো 12 ইমাম পাকের মধ্যে নেই হযরতে আলী আকবরকে আপনি মানবেন কিভাবে হযরতে জনাবে কাসিমকে মানবেন কিভাবে হযরতে আলা মুহাম্মদকে মানবেন কিভাবে হযরতে জনাবে হুরকে মানবেন কিভাবে হযরতে জনাবে জনকে মানবেন কিভাবে হযরতে জনাবে হাবিব ইবনে মুজাহিরকে মানবেন কিভাবে এবং অন্যান্য কারবালার শহীদদেরকে মানবেন কিভাবে কারণ ইনারা তো 12 ইমামের মধ্যে শামিল নেই জনাবে কাসিমকে মানবেন কিভাবে ইনারা 12 ইমামের মধ্যে শামিল নেই ইভেন ইনারা 14 মাসুমিনের মধ্যেও শামিল নেই তো তাহলে কি নাউযুবিল্লাহ ইনারা মাসুম নন তাহলে কি নাউযুবিল্লাহ আপনি ওনাদেরকে খাতাতে মনে করেন তাহলে কি নাউযুবিল্লাহ আপনি ওনাদেরকে আস্তাগফিরুল্লাহ নাউযুবিল্লাহ হাজারবার নাউযুবিল্লাহ আপনি কি গুনাহগার মনে করেন কখনোই নয় যদি কেউ এই কথা রাখে বিশ্বাস রাখে তাহলে তার জীবনের ইবাদত ধ্বংস হয়ে যাবে তার জীবনের ইবাদত ভস্ম হয়ে যাবে তার জীবনের ইবাদত খতম হয়ে যাবে তার কারণ এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনারা 12 ইমাম পাক সহ 14 মাসুমিন সহ আরো কত বড় প্যারামিটারে আপনারা মাসুম মনে করেন প্রশ্ন আসতে পারে তো নাকি তো আমাদের বক্তব্য খুব ক্লিয়ার খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার প্ল্যাটফর্ম থেকে যে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইত ওয়া ইউতাহিরাকুম তাথীরা পরওয়ারদিগারে আলম বলছেন যে আমি আহলে বাইত থেকে সমস্ত নিজাসাতকে দূর করে দিয়েছি
আমি নবী এবং আলে নবীকে এমন ভাবে পবিত্র করেছি, সমস্ত অপবিত্রতা থেকে দূরে রেখেছি। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে, পরওয়ারদিগারে আলমের এই আহলে বাইতকে পবিত্র করার প্যারামিটারটা কি? কেউ বলতে পারবেন প্যারামিটার কত দূর? যে কোরআন পাকের মধ্যে রয়েছে যে এই পর্যন্ত ওনারা পাক আর বাকি পাক মানতে পারবেন না, এই পর্যন্ত ওনারা পবিত্র বাকি পবিত্র মানতে পারবেন না, এই পর্যন্ত ওনারা মহান বাকি মহান কেউ মানতে পারবেন না। যদি কেউ এই জিনিস কোরআন পাক থেকে দেখাতে পারে তো তাহলে সেটা আলাদা বিষয়। যদি কেউ না দেখাতে পারে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে তার আকীদা ভুল, তার কনসেপ্ট ভুল, তার চিন্তা ভাবনা ভুল। যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার আকীদা কি আছে, আমাদের আকীদা হলো এটাই যে 12 ইমামও আমাদের ইমাম, 12 ইমামের পূর্বপুরুষও আমাদের ইমাম, 12 ইমামের ঔলাদও আমাদের ইমাম, 14 মাসুমিনও হলেন মাসুম, উনাদের পূর্বপুরুষও হলেন মাসুম, উনাদের বংশধর হুজুর গৌসে আজমও হলেন মাসুম। আচ্ছা, একটা মেসেজ দিয়ে দিই, আমি হয়তো ভুলে যাবো ওটা বলতে, মানে হয়তো বক্তব্য শেষ হয়ে যাবে, ওটা বলা হবে না, ভুলে যাব। আজকে ওই কিছু ন্যাশনাল ইস্যু নিয়ে রাজ্যের সিএম এর সঙ্গে আমাকে প্রায় সারাটা দিনই থাকতে হয়েছিল। অনেকে হয়তো আপনারা দেখেওছেন টিভিতে, এদিক ওদিক হয়তো অনেকে দেখেওছেন হয়তো। তো সিএম আমাকে বেশ কিছুক্ষণ আরো রাখতে চেয়েছিলেন যে আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে ওনাদের প্রোগ্রামগুলো যেন আমি অ্যাটেন্ড করে আসি। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে রাখতে চেয়েছিলেন যে আপনি থাকুন, প্রোগ্রাম কমপ্লিট করে আসুন। কিন্তু আমি বললাম যে আজকে হুজুর ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের জিকরে শাহাদাত পাক রয়েছে, আমি ওখানে যাব, কাজে কিছুক্ষণ আমি সময় আপনাকে দিয়ে বাকি সময়টা আমাকে ওখানে দিতে হবে। তো বলার পর উনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন এবং উনি বললেন যে আমার তরফ থেকে এই মেসেজটা আপনি মাইকে পড়ে দেবেন যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক স্মরণে উনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং প্রত্যেকটা অনুগামীকে উনি জানিয়ে দিতে বলেছেন। তো এই মেসেজটাও আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। হয়তো ভুলে যাব, বিষয়টা মাথা থেকে স্কিপ করে যাবে, সেই জন্য ব্যাপারটা একটু আমি জানিয়ে দিলাম। তো হাজিরিনে মাজলিস, যে বিষয় বলছিলাম, 14 মাসুম ওনারা অফিসিয়াল বডির মাসুম, অফিসিয়াল বডির মাসুমিন। উনাদের পূর্বপুরুষও হলেন মাসুম, উনাদের ঔলাদও হলেন মাসুম, হুজুর গৌসে আজমও হলেন মাসুম। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 12 ইমাম আমাদের ইমাম, উনাদের পূর্বপুরুষও আমাদের ইমাম, উনাদের ঔলাদ গৌসে আজমও আমাদের ইমাম। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মসজিদে যখন নামাজ পড়তে যাওয়া হয়, বেইখতিদাহি হাজার ইমাম, ইমামের পিছনে বলতে হয়, তাই তো? তো তাকে যদি ইমাম মেনে নিতে অসুবিধা হয় তো গৌসে আজমকে ইমাম মানতে অসুবিধা কোথায়? দিনে 5 বার 5টা মসজিদে যদি আপনি নামাজ পড়েন তো আপনার একদিনে কটা ইমাম পরিবর্তন হলো? 5টা। এক মাসে কত ইমাম পরিবর্তন হলো? 150টা। আপনি এক মাসে 150টা ইমাম পরিবর্তন করছেন। আর আমাদের বিশ্বাস হলো এইটাই যে ইনারা মসজিদে ইমামতি করছেন, আমরা উনাদেরকে ইমাম বলে মানি, जिनारा जन्नत शुद्ध जाने वाला ना, जिनारा जन्नत हाथ पकड़ के ले जाने वाला बोला। तो हाजिरीन मजलिस, আমাদের খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার এটা শিক্ষা, এটা হুজুর গৌসে পাকের দেখানো রাস্তার এটা আইডিওলজি, চিন্তা ভাবনা, যেটা আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন প্রোগ্রামসের মধ্য দিয়ে। কেউ যদি ইনকমপ্লিট ভাবে ধর্মটা পালন করে সেটা তার ব্যাপার। আমরা আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট রূপে পরিপূর্ণভাবে পালন করি। পরওয়ারদিগারে আলমের কাছে ফরিয়াদ করা দরকার আমরা যেন কমপ্লিট রূপে পালন করতে পারি। বলুন আমিন, আমিন, আমিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরীফ আছে,
अव्वलुना मुहम्मद, आखिरुना मुहम्मद, औसतुना मुहम्मद, कुल्लुना मुहम्मद। নবী বলছেন যে আমি মুহাম্মদ, আমার আগেও মুহাম্মদ, আমার পরেও মুহাম্মদ, আমরা সবাই মুহাম্মদ। এই আমরা সবাই মুহাম্মদের প্যারামিটারটা কি আছে? আমরা সবাই মুহাম্মদের প্যারামিটার কি আছে? যদি বলেন আমরা সবাই মুহাম্মদের প্যারামিটার নবী বলে দেননি, তো তাহলে এটা আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে আমরা সবাই মুহাম্মদের যদি কোন প্যারামিটার না থেকে থাকে, তো এই বিশ্বাস, এই আকীদা আমাদেরকে রাখতে হবে যে হুজুর রাসূলুল্লাহ হলেন মুহাম্মদ, পঞ্জতনে পাক হলেন মুহাম্মদ, 12 ইমাম হলেন মুহাম্মদ, উনার औलाद গৌসে আযম হলেন মুহাম্মদ বলে। नबी पाक हलेन मोहम्मद, जनाबे अली मुर्तजा हलेन मोहम्मद, जनाबे फातिमा हलेन मोहम्मद, जनाबे हसन हुसैन हलेन मोहम्मद, ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद, मोहम्मद बाकिर मोहम्मद, जाफर सादिक मोहम्मद, मूसा काज़िम मोहम्मद, अली रज़ा मोहम्मद, मोहम्मद तकी मोहम्मद, अली नकी मोहम्मद, हसन अस्करी मोहम्मद, मोहम्मद मेहदी हलेन मोहम्मद, गौसे आज़म हलेन मोहम्मद। सुभान अल्लाह। तो हाज़िरीन मजलिस, এটা হলো সিলসিলা কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার আইডিওলজি, এটা হলো সিলসিলা কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার पैगाम, এটাই হলো সিলসিলা কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার টিচিংস। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। বলা হচ্ছে যদি রাসূল পাকের আগেও মুহাম্মদ, রাসূল পাক খুদ মুহাম্মদ, উনার औलाद 12 ইমাম মুহাম্মদ, 14 মাসুমিন মুহাম্মদ এবং উনার অন্যান্য औलाद যারা রয়েছেন তারাও মাসুম, তারাও মুহাম্মদ, হুজুর গৌসে আজম আমাদের মুহাম্মদ। তাহলে আর এই কবিতা না পড়লে হবে না, এই কবিতা তার সঙ্গে যুক্ত হয় হুজুর গৌসে পাকের শানে। সেই কবিতা হলো এটাই, हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आजम का, हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आजम का, और कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आजम। सुभान अल्लाह। हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आजम का, और कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आजम का। गौसे पाक ठोकरे मुर्दा जिंदा करतें तो बड़ा होच्छे मुर्दे क्यों ना जिंदा हो आपके इशारे से, मुर्दे क्यों ना जिंदा हो आपके इशारे से, मुर्दे क्यों ना जिंदा हो आपके इशारे से, मुर्तजा से मिलता है शजरा गौसे आजम। हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आजम का, कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आजम का, और मुर्दे क्यों न जिंदा हो आपके इशारे से, मुर्तजा से मिलता है शजरा गौसे आजम का, और मुश्किलें भी टलती है फैज उसको मिलता है, मुश्किलें भी टलती है फैज उसको मिलता है, दिल से जो लगाता है नारा गौसे आजम का।
الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى آله سيدنا المرشد المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا وشفيعنا محمد رسول الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى آله سيدنا المرشد المكرم হাজিরিন মজলিস, শুধু অনুগামী বললে হবে না, আমাদেরকে অনুগামী প্রমাণ করতে হবে নিজের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে। কেউ যদি পিতাকে অসম্মান করে তার সন্তান নারাজ হয়ে যায়, আর কেউ যদি সন্তানকে অসম্মান করে তাহলে তার পিতা নারাজ হয়ে যায়। আর সঠিক ব্যক্তি সে হবে যে পিতাকেও সম্মান করবে, সন্তানকেও সম্মান করবে। এটা হবে ওয়াফাদার ব্যক্তি, ঈমানদার ব্যক্তি, তাই তো? শুধু অনুগামী বললে হবে না। এখন ধরুন ইমামে হুসাইন যখন মদিনা শরীফে ছিলেন, কুফা থেকে উনাকে চিঠির পর চিঠি, চিঠির পর চিঠি, চিঠির পর চিঠি দেওয়া হতো, আপনি আসুন, এসে ইয়াজিদের অত্যাচার থেকে আমাদেরকে রেহাই দিন। ইমামে হুসাইন উনার চাচাতো ভাই হযরত মুসলিম বিন আকিলকে পাঠালেন। হযরতে মুসলিম বিন আকিল যখন গেলেন, আমি মাসায়েব পড়ছি না, শুধু ঘটনাটা বলছি। হযরতে মুসলিম বিন আকিল গেলেন, যাওয়ার পর কুফাবাসীরা ওনার সঙ্গে শত্রুতা করলো। হযরতে মুসলিম বিন আকিলের দুই শাহজাদাকেও শহীদ করে দেওয়া হলো। ইমামে হুসাইন যখন কারবালায় মহল্লায় গেলেন, ইমামে হুসাইনের সঙ্গেও যখন উনি কুফাতে গেলেন, তখনও কিন্তু ইমামে হুসাইনের সঙ্গে ধোঁকেবাজি করা হলো। সেটা যে কারণেই হোক না কেন, ইয়াজিদের ভয়ে, ইয়াজিদের চাপে, ইয়াজিদের প্রেসারে, বা ওখানকার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে করে দেওয়া হলো। ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ যখন এলো, তখন তারা চাপে, প্রেসারে, ভয়ে, যে কারণেই হোক না কেন, তারা তাদের আকীদা পরিবর্তন করলো। তো বক্তব্য আমার এই জায়গাটাতে, তারা তো চিঠিতে লিখেছিল আমরা আপনার অনুগামী, তো অনুগামী লেখার পরেও গাদ্দারি করলো কেন? অর্থাৎ এরা অন্তর থেকে অনুগামী স্বীকার করেনি, এরা মুখ থেকে অনুগামী বলেছিল। আমাদের এরকম অনুগামীর প্রয়োজন নেই যারা মুখ থেকে বলে, আমাদের এরকম অনুগামীর দরকার যারা ইমামে হুসাইনের জন্য সর্বদা লব্বায়েক হুসাইনের স্লোগান দিতে। দেখুন পেছনের দিকে পানি রয়েছে। আমি শুধু একবার বললাম যে জিকরে শাহাদাত পাক কষ্টের জিনিস, তকলিফের জিনিস, খুশি আনন্দের জিনিস নয়। বলার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ পিছনের দিকে চলে গেলেন। এটাই তো মোহাব্বত ইমামে হুসাইনের পরিচয়। তো আমাদেরকে সেই অর্থে অনুগামী হতে হবে, শুধু মুখের অনুগামী নয়। তার কারণ আমরা সব রকম এক্সাম্পল দেখেছি। 1000 বছরের ইবাদত ধ্বংস হয়ে গেছে ইবলিসের একটা ভুলের কারণে। সে শয়তানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সে ফেরেশতাদের ইমাম ছিল, ফেরেশতাদের সরদার ছিল, ফেরেশতাদেরকে এডুকেট করত, ফেরেশতাদের ইমামতি করত। একটা ভুলের জন্য তার সমস্ত ইবাদত ধ্বংস হয়ে গেল। অন্যদিকে জনাবে হুদ আলাইহিস সালাম সারাটা জীবন ইমাম পাকের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও শেষ সময় যখন উনি এলেন, ইমাম পাকের খেদমতে চলে এলেন, তখন ইমাম পাক তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়ে তাকে আজকে হুদ আলাইহিস সালাম বানিয়ে দিলেন। অর্থাৎ 1000 বছরের ইবাদত সামান্য ভুলেও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আবার 1000 বছরের গুনাহ কিছু ভালো কাজের জন্যও মাফ হয়ে যেতে পারে। আমাদেরকে খুলুস দিল দরকার ধর্ম করার জন্য। যার জন্যই তো বলা হচ্ছে যে করোনা মজলিসো মাতম ফকত দিখানে কো, করোনা মজলিসো মাতম ফকত দিখানে কো, और खुलूस चाहिए बज़ में अज़ा में आने को। सुभान सुभान, खुलूस चाहिए बज़ में अज़ा में आने को। तो हाज़िरीन मजलिस, আর একটা বিষয় বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব, তারপর একটা মাসে পাক পড়ে মজলিস পাক শেষ করা হবে। তো হাজিরিনে মজলিস, যে কথা বলে আমি বক্তব্য শুরু করলাম যে গৌসে পাক হলেন ইমামে হাসনাইনের औलाद। औलाদের জিকিরের মধ্য দিয়ে উনাদের পূর্বপুরুষের জিকিরের আমরা ফয়েজ ও বরকত হাসিল করতে পারবো, তাই তো?
কিভাবে হুজুর গৌসে পাক হলেন, উনাদের আওলাদ। আসুন কোরআন পাকের মধ্যে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ইন্নাল্লাহা আসতাফা আদমা ওয়া নূহান ওয়া আলা ইব্রাহিমা। কোরআন পাকে আছে ইন্নাল্লাহা আসতাফা আদমা ওয়া নূহান ওয়া আলা ইব্রাহিমা, যার অর্থ আল্লাহ বলছেন যে আমি আদমকে বেছে নিয়েছি মানুষকে হেদায়েতের জন্য, নূহকে বেছে নিয়েছি মানুষকে হেদায়েতের জন্য, ইব্রাহিমের औलादকে বেছে নিয়েছি মানুষকে হেদায়েতের জন্য। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ইন্নাল্লাহা আসতাফা আদমা ওয়া নূহান ওয়া আলা ইব্রাহিমা, পরওয়ারদিগার আদমকে বেছে নিয়েছেন, औलादे আদমকে নয়, তাহলে আমরা সবাই শামিল হয়ে যেতাম। নূহকে বেছে নিয়েছেন, औलादे নূহকে নয়, ইব্রাহিমের औलादকে বেছে নিয়েছেন। এবারে ভাই ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে হুজুর গৌসে পাক পর্যন্ত কে কে আসছেন একবার দেখুন। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে কে কে আসছেন হুজুর গৌসে পাকের মধ্যে দেখুন। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে আছেন জনাবে আব্দে মানার, উনার বংশধর জনাবে হাশিম, উনার বংশধর জনাবে আব্দুল মুত্তালিব, উনার বংশধর জনাবে আব্দুল্লাহ, উনার বংশধর জনাবে আবু তালেব, উনার বংশধর জনাবে রাসূলুল্লাহ, উনার বংশধর জনাবে ফাতেমাতু জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা, এবং রসুল পাকের পরবর্তীকালে একদিকে জনাবে ফাতেমাতু জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা এবং অন্যদিকে জনাবে আলী মুর্তজা আলাইহিস সালাম, অর্থাৎ জনাবে মৌলা আলী, উনার বংশধর জনাবে ইমামে হাসান। এবারে হুজুর গৌসে পাকের শাজরা আসুন, জনাবে ইমামে হাসানের পর জনাবে হাসানে মুসান্না, উনার বংশধর জনাবে আব্দুল্লাহ মাহাস, উনার বংশধর জনাবে মুসা আল জন, উনার বংশধর জনাবে আব্দুল্লাহ, উনার বংশধর জনাবে মুসা সানি, উনার বংশধর জনাবে দাউদ, উনার বংশধর জনাবে মোহাম্মদ, উনার বংশধর জনাবে ইয়াহিয়া, উনার বংশধর জনাবে আবু আব্দুল্লাহ, উনার বংশধর জনাবে আবু সালে জঙ্গি দোস্ত যিনি হুজুর গৌসে পাকের আব্বাজান, উনার বংশধর জনাবে আব্দুল কাদের জিলানী গৌসে আজম দস্তগীর আলাইহিস সালাম। সুবহানাল্লাহ, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, সিলসিলায়ে কাদরিয়া, সুবহানাল্লাহ। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল কেন আমরা সিলসিলায়ে কাদেরিয়া ও সিলসিলায়ে হুসাইনিয়ার ঝান্ডা একসঙ্গে নিয়ে যাই। তার কারণ আল্লাহ আদমকে বেছেছেন, औलादे আদমকে নয়, নূহকে বেছেছেন, औलादे নূহকে নয়, ইব্রাহিমের औलादকে বেছেছেন, ইব্রাহিমের औलादे যদি 12 ইমাম হয়ে থাকেন, যদি অফিশিয়াল বডির 14 মাসুম হয়ে থাকেন, অলরেডি ওনারা সবাই মাসুম, অফিশিয়াল বডির 14 মাসুম হয়ে থাকেন, যদি তার মধ্যে গৌসে আজম হয়ে থাকেন, যদি তার মধ্যে উনাদের औलाद হয়ে থাকেন, তো এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে এই রাস্তা যে মেনে নেবে এটা হলো আল্লাহর তরফ থেকে চুনা হুয়া, এই রাস্তার বাইরে যে যাবে সে পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে ছাটা হুয়া বলেছে। এই রাস্তা কোরআন অনুযায়ী যে মেনে নেবে এটা পরওয়ারদিগার আলমের তরফ থেকে চুনা হুয়া, আর এই রাস্তা যে মানবে না সে রব্বুল আলামিনের তরফ থেকে ছাটা হুয়া। যার জন্যই তো সিলসিলায়ে কাদেরিয়া ও সিলসিলায়ে হুসাইনিয়ার ঝান্ডা একসঙ্গে একত্রিতভাবে ধরে নিয়ে চলার প্রয়োজন আছে। যার জন্য কবি বলছেন যে মেরি সুবহা গৌসে আজম মেরি শান গৌসে আজম, मेरी सुबह गौसे आजम मेरी शाम गौसे आजम, मेरी जिंदगी का पल पल तेरे नाम गौसे आजम। मेरी सुबह गौसे आजम मेरी शाम गौसे आजम, मेरी जिंदगी का पल पल तेरे नाम गौसे आजम। तू नबी का लाडला है, तू अली का है दुलारा, तू नबी का लाडला है, तू अली का है दुलारा, तेरे जात पर अकीदा है मेरा या गौसे आजम। तू नबी का लाडला है,
तू अली का है दुलारा, तेरे जात पर अकीदा है मेरा या गौसे आजम। एवं कवि बोलছেন इस मुश्किल भरे सफर में मैं ना था कभी अकेला, इस मुश्किल भरे सफर में मैं ना था कभी अकेला, इस मुश्किल भरे सफर में मैं ना था कभी अकेला, क्योंकि मेरे साथ है मेरे मुश्किल कुशा गौसे सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सुभान अल्लाह। इस मुश्किल भरे सफर में मैं न था कभी अकेला, मेरे साथ है मेरे मुश्किल कुशा गौसे। हुजूर गौसे पाकेर मोहब्बत অন্তরে থাকলে আহলে বাইতের মোহব্বতের স্বাদ আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন। বলা হচ্ছে হুব্বে গৌসে পাক সে দিল বস্তগি पैदा करो, तुमको हज्जे उल्फते आले अबा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। এটা কেউ ভাববেন না যে এটা আমরা গিয়ারুল শরীফের মাহফিল পাক করছি, তা নয়। আমরা জিকরে শাহাদাত পাকই করছি, কিন্তু আমাদের যদি বুনিয়াদ বেশ যদি মজবুত না হয় তো আপনি টপটা বুঝবেন কিভাবে? হুজুর গৌসে পাক তো औलाद হাসনাইন, যদি গৌসে পাকের মাকাম না বোঝেন তো উনার পূর্বপুরুষ আলিয়ে মুর্তজার মাকাম কি বুঝবেন? যার জন্য আলিয়ে মুর্তজার মাকাম জানার জন্য গৌসে পাকের মাকাম জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর যখন গৌসে আজমের মাকাম জেনে যাবেন তখন অটোমেটিক্যালি আপনি আলিয়ে মুর্তজার মোহাব্বতে ফানা হবেন। सुभान सुभान। हुब्बे गौसे पाक से दिल बस्तगी पैदा करो और तुमको हज्जे उल्फते आले अबा मिल जाएगा। गौसे पाकेर मोहब्बते যদি কেউ ফানা হয়ে যায় তো সে तमाम আহলে বাইতের মোহব্বতের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে। ভাই বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়, আমরা যারা এই উত্তর মহাদেবপুর এলাকায় জিকরে শাহাদাত পাকে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় এই জিকরে হুসাইনকে কবুল ফরমান করুন, আমিন। অত্যন্ত মুহাব্বত এবং আন্তরিকতার সঙ্গে এই উত্তর মহাদেবপুরের পীর ভাইরা এই জিকরে হুসাইনের আয়োজন করেছেন। পরবর্তীগারে আলম আমাদের সকলের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান করুন, আমিন। আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার আমরা যেন কোরআন ও সহিহ হাদিস, নবী ও আলে নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। परवरदिगारे आलम আমাদের সকলকে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, আহলে বাইতের মোহব্বত অন্তরে নিয়ে, আউলিয়া আল্লাহর মোহব্বত অন্তরে নিয়ে, সরদার আউলিয়া গৌসে আজমের মোহব্বত অন্তরে নিয়ে পালন করার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেকে আজকের এই মাহফিলের কবুলিয়তের জন্য, আমাদের হাজিরির কবুলিয়তের জন্য दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारे गौस, नारा हैदरी, 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 हैदरी। दाग किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, दाग किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, हमसे घबरा के कहीं मर ही न जाए ज़ैना, दाग किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, अपने बीमार भतीजे को बचाने के लिए इस तरह आग के शोलों
को बुझाए जैना। जाने किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। जाने किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। अश्किया खैम जलाने के लिए आए थे, किसको आवाज दे और किसको बुलाए ज़ैना। जागे किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। एक चादर ही नहीं सर को छुपाने के लिए, किस तरह शाम के दरबार में जाए ज़ैना। किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। साथ अकबर है न कासिम है न गाजी अब्बास, आए किस मुँह से वतन लौट के जाए ज़ैना। किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। जागे किसे किसे का कलेजे में उठाए अपने बीमार भतीजे को बचाने के लिए, अपने बीमार भतीजे को बचाने के लिए, इस तरह आग के शोलों को बुझाए ज़ैना। जागे किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। जागे किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। किसे किसे का कलेजे में उठाए चादर ही नहीं सर को छुपाने के लिए, इस तरह शाम के दरबार में जाए ज़ैना। किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। साथ अकबर है न कासिम है न गाज़ी अब्बास, साथ अकबर है न कासिम है न गाज़ी अब्बास, आए किस मुँह से वतन लौट के जाए ज़ैना। किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। किसे किसे का कलेजे में उठाए ज़ैना। या हुसैन 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 या हुसैन
या शेख अब्दुल कादिर सैयद बिल्लाह